IMF قرض پروگرام کی کڑی شرائط سامنے آ گئیں. وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق پاکستان NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا. پاکستان زرعی شعبہ، پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے گا. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات، وفاقی حکومت کا ڈھانچہ کم کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق IMF صوبائی حکومتوں کے اخراجات کو مانیٹر کرے گا. وفاق اور صوبوں کے درمیان نیشنل فائنانس پیکٹ میں پر بات چیت بھی جاری ہے. پاکستان توانائی کے شعبے کو GDP کے 1% سے زائد سبسڈی نہیں دے گا، نہ ہی IMF پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹس جاری کی جائیں گی. حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جامع پیکج لائے گی. توانائی شعبے کے پاور پرچیز معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے گی. مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا. غذائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تعین نہیں کیا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کا تعاون IMF پروگرام کی منظوری کی وجہ بنا. ملک کی معیشت 4% سے اوپر جائے تو ترسیلات زر میں کمی ہو جاتی ہے. ملکی معیشت کو برآمدی معیشت میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تنخواہ دار اور مینوفیکچرنگ طبقے پر ڈالا گیا اضافی بوجھ کم کیا جائے گا. ریٹیلرز، ہول سیلرز، زراعت اور پراپرٹی کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. بنیادی ڈھانچے میں تبدیل کے بعد ملک کو 3 سال میں آگے لے کر جائیں گے. ٹیکس نہ دینے والوں کو حراست میں لیے بغیر ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. گروتھ ہے وہ 4% سے اوپر جاتی ہے. وی پٹ دا اسٹیپ آن دا پیڈل، وی گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم اینڈ دین وی رن بیک انٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. تو ہم نے اس کو اسٹرکچرلی اس DNA کو چینج کرنا ہے ٹو بیکم این ایکسپورٹ لیڈ اکانومی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. ایگریکلچر، ریٹیل، ڈسٹریبیوشن، ہول سیلرز اور ریئل اسٹیٹ ہے، یہ سیکٹرز کو ہم نے نیٹ میں لانا ہے. اب ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں رہی ہے کہ کوئی اس ملک میں نان فائلر رہے. IMF نے کہا ہے کہ مہنگائی میں نمایاں کمی کے باوجود پاکستان کو کمزور حکمرانی سمیت دیگر بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے. مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے پاکستان کے ایکسٹینڈڈ فنڈ پروگرام کی منظوری کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے. اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے توسیع فنڈ سہولت کے تحت $7 ارب قرض کی منظوری دی ہے. پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر مشتمل ہے. IMF اعلامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 2023-24 میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مسلسل پالیسی پر عمل درآمد کیا. اس پالیسی کے ذریعے اقتصادی استحکام کی بحالی کے لیے اہم اقدامات کیے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق مناسب مالیاتی اور مانیٹری پالیسیوں کے سبب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رکھنے میں مدد ملی. اس عمل سے زر مبادلہ کے ذخائر کو دوبارہ سے بہتر بنانے کا موقع ملا. اسٹیٹ بینک نے جون سے اب تک پالیسی ریٹ میں 450 بیسس پوائنٹس کی کمی کی ہے. اعلامیہ کے مطابق مشکل کاروباری ماحول کا زیادہ عمل دخل سرمایہ کاری میں رکاوٹ بنتے ہیں. ٹیکس بیس تنگ ہونے کی وجہ سے مالیاتی پائیداری، سماجی اور ترقیاتی اخراجات پورے کرنا مشکل ہے. IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا شکار ہے. اگر مناسب اصلاحاتی ایڈجسٹمنٹ پر زور نہ دیا گیا اور اصلاحات نہ ہوئیں تو پاکستان کے دیگر ممالک کے مقابلے میں مزید پیچھے رہنے کا خطرہ ہے. IMF کے نئے قرض پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام کی بحالی ہے. چیف جسٹس جج کو چاہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کریں، آپ سوال نہیں کر سکتے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے سوالات کے جوابات دے دیے. چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر کرنے کی وجوہات بھی بتا دی ہیں. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ. سپریم کورٹ کے 2 بڑوں کی ایک آپس میں خط و کتابت. جسٹس منصور علی شاہ کے سوالات اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جوابات. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ججز کی شمولیت بارے میں بھی واضح کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر کرنے کے سوال پر جواب دیتے ہوئے وجوہات بیان کر دی. بیان کردہ وجوہات میں بڑی وجہ ان کے رویے کو قرار دیا. چیف جسٹس نے تحریر کردہ خط میں موقف اختیار کیا کہ جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز کے ساتھ رویہ انتہائی درست تھا. ساتھ ہی لکھا کہ جسٹس منصور یاد رکھیں، یہ سب میں آپ کے اصرار پر بتا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ناراض ہو جائے. چیف جسٹس نے لکھا کہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں. جونیئر جج کو کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کے سوال پر چیف جسٹس نے لکھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو کمیٹی میں شمولیت کا کہا گیا لیکن انہوں نے معذرت کی، جس کے بعد جسٹس امین الدین کو کمیٹی میں شامل کیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں واضح کر دیا کہ قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کریں.
بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے نظرثانی درخواست دائر کر دی، جبکہ الیکشن کمیشن نے بالآخر مخصوص نشستوں پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ابراہیم عباسی کی یہ رپورٹ۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر نظر ثانی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنا دیا ہے۔ بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ الیکشن کمیشن اگر 14 ستمبر کے حکم نامے پر عمل درآمد کرتا ہے تو یہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہدایات سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن تحریک انصاف کے درست پارٹی سٹرکچر کی عدم موجودگی میں امیدواروں کی وابستگی کیسے معلوم ہوگی؟ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بالآخر مخصوص نشستوں کے معاملے پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے تفصیلی آرڈر پر غور کیا گیا۔ وضاحتی آرڈر میں چند پوائنٹس پر ریویو داخل۔ عمرکوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا۔ اگر ان کی فیملی ایف آئی آر نہیں کٹواتی تو حکومت سندھ ایف آئی آر کٹوائے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں واقعے کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی۔ رپورٹ میں ثابت ہو گیا پولیس مقابلہ جعلی تھا۔ اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ ڈاکٹر کے اہل خانہ کے لیے معاوضے کا اعلان وزیر اعلیٰ سندھ کریں گے۔ جلد از جلد ایف آئی آر کٹوائے، اور اگر ان کی فیملی نہیں کٹوائے گی تو یقیناً اسٹیٹ ذمہ دار ہے، اور اسٹیٹ یقیناً وارث ہے اس ملک کی عوام کی، اور اس میں یقیناً اسٹیٹ ہی پھر ایف آئی آر کٹوائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے ٹوٹلی اٹ از پرٹین ٹو انکاؤنٹر۔ معاوضے کا اعلان چیف منسٹر صاحب کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ بلوچ طلبہ اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق یکجا کیسز کی سماعت ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے 3 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا عدالت میں پیش ہوئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کو رپورٹ جمع کرا دی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ خاندانوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ مگر گزشتہ روز جو عدیلہ بلوچ کی پریس کانفرنس تھی وہ ایک حقیقت ہے۔ لاپتہ افراد سے متعلق عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کہا کہ لاپتہ افراد کشمیر افغانستان یا کسی جیل میں ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہے بتانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ایک طرف طریقہ کار وضع کرنا ہوگا کہ لاپتہ افراد کو کیسے بازیاب کرایا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ 3 رکنی کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے طلب کر لیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل مؤخر کر دیا، جبکہ اسمبلیوں کی نشستوں کی تعداد بڑھانے سے متعلق معاملے پر ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی پرائیویٹ ممبرز کے آئینی ترمیمی بلوں کو پارٹی کی اجازت سے مشروط کرنے پر متفق ہو گئی۔ سینیٹر سعدیہ عباسی نے اپنا آئینی ترمیمی بل واپس لے لیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ کمیٹی قانون و انصاف کا چیئرمین فاروق اجناق کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں مختلف ترمیمی بلوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں آرٹیکل 63A بھی زیر بحث آیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا پرائیویٹ ممبر بل پارلیمانی لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں پیش کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین کمیٹی نے اسمبلیوں کی نشستیں بڑھانے سے متعلق معاملے پر ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام سے متعلق بل کے جائزے کے دوران سینیٹر اون عباس نے کہا کہ 3 ڈویژنز پر مشتمل ایک نیا صوبہ بنا دیا جائے۔ جنوبی پنجاب صوبے سے قومی اسمبلی کی 46 جنرل نشستیں ہوں گی، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں 96 ہوں گی۔ سینیٹر اون عباس کی درخواست پر بل مؤخر کر دیا گیا۔ ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل سینیٹر عبدالقادر کے نہ آنے کے باعث مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافے سے متعلق بل کا جائزہ بھی لیا گیا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ لگتا ہے حکومت لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت نہیں دے گی۔ حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ رویہ سب کے سامنے ہے۔ احتجاج بنیادی حق ہے، جمہوریت میں اپوزیشن کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پی ٹی آئی کا ورکر اور قیادت جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حکومت جتنے مرضی چاہے کیس بنا لے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سمجھتے ہیں آزاد عدلیہ کی بدولت ہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہے۔ حکومت اپنا زور آزمائے، ہم اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
नजर आ रहा है कि हमें लियाकत बाग रावलपिंडी में ये जलसा करने के लिए एनओसी नहीं देंगे, तो फिर अब ये एक एहतजाज होगा और पिंडी में होगा और लियाकत बाग में ही होगा। और हकीकी अदलिया की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अदलिया आज़ाद होगी, कानून और आइन के मुताबिक फैसले होंगे, तो इमरान खान साहब जो है वो एक दिन में रिहा हो जाएंगे। अगर ये हमारे आइनी हक यानी कि एहतजाज को, वो भी हमें हमारा आइनी हक भी देने को तैयार नहीं है और ये जेलें भरना चाहते हैं, तो सौ बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना वर्कर इनकी जेलों से डरता है, ना इनकी गिरर भपकियों से डरता है। पीटीआई रहनुमा खतीजा शाह ने कहा है कि 9 मई को एहतजाज में वर्कर की हैसियत से गई थी, किसी के कहने पर नहीं। गिरफ्तार करने से पहले मुझ पर कोई FIR दर्ज नहीं थी। बगैर किसी सबूत के मेरे भाई और मेरे शौहर को भी गिरफ्तार किया गया। मेरे मुंह पर काला कपड़ा डालकर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। जेल में 1 महीने तक किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई। खतीजा शाह का कहना था कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा था कि बानी PTI ने आपकी जहन साजी की है। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गैर आईनी काम किया है। 9 मई को मैं एक्चुअली अपने काम पे जा रही थी, जब मैंने अपना ट्विटर देखा तो उसके ऊपर कॉल PTI ऑफिशियल पे दी गई थी। और जब मैं गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पे पहुंची तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा क्राउड जो था वो ओरेगा मार्केट के थोड़े आगे जमा हुआ था। There was a raid at my house at my parents' home in Kant. मेरे वालिद को, मेरे भाई को और my husband was also there. उनको उन्होंने कस्टडी में ले लिया। वो मुझे ATC ले गए, वो मेरे सर पे काला कपड़ा डाल के 1.5 months तक मुझे बस इस बैरक में रखा गया। ना मेरा फैमिली के साथ कोई इंटरेक्शन था। वो कहते थे ना कि आपकी जहन साजी हुई है, तो मेरा यही जवाब था कि मेरी कोई जहन साजी नहीं कर सकता। मैं एक पढ़ी लिखी PTI और JUI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और सेनेटर मुर्तज़ा कामरान अपोजिशन का मुतफ़िका आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करेंगे। PTI और JUI के मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने आइन को पामाल होने से बचाया। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बदनीयती पर मबनी है। मौलाना ने पहले एक बहुत तारीक लम्हे में रोशनी का होने का सबूत दिया। उस रात जो होने जा रहा था, जो शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था, मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने उस दिन पाकिस्तान के आइन को मुकम्मल तौर पे पामाल होने से बचाया। हमारी जो अख्तार हैं, शराफत की अख्तार, आइन की अख्तार, शरीयत की अख्तार, मौलाना उन पर साबित कदम हैं, खड़े हुए हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है हम इस सब की मुज़ाहमत करते हैं। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त में वफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बरतानवी हम मनसब की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक बरतानिया ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी के फरोग पर इत्तफाक किया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम ने पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती तब्दीली के मसाइल से आगाह किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, तदारक के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम ने अवामी रवाबत के फरोग और तरक्की के अहदाफ के हसूल का अज़म का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी। वफाकी वज़ीर बराए तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू पर मुनक्किदा आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जदीद निज़ाम तालीम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त न्यूयॉर्क में नुमाइंदा ABN न्यूज़ रिजवान अब्बासी के साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, बताइएगा।
आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस वक्त न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें हमारे पाकिस्तान से आए हुए वफद के एक अहम रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था कि अगर पूरी दुनिया को लेके नहीं चला जाएगा, और ख़तरा जो इस बात का है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर है, वेल्थ है, और वो मज़ीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये ताकतवर अक़वाम अपने गिर्द जमा ना कर लें। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, बड़ी डिस्टर्बिंग है, बड़ी डिसहार्टनिंग सूरत हाल है। मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया कि इट इज़ एन स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन एजुकेशन, आप ऐलान कीजिए और कदम उठाइए। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक शॉर्ट टर्म प्लान के साथ हम बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी बड़ी ही पुरअज़्म है और उनका ये कहना है कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद और तवक्को की जाती है कि महकमा तालीम, शोबे तालीम में हम अच्छे गोल अचीव कर लेंगे। जी, खबर शामिल करें। बानी पीटीआई ने कहा है कि 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़े कर चुका हूं कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। रावलपिंडी के डियाला जेल में बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि रऊफ हसन को गलत फहमी हुई, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़े कर चुका, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 1 लाख एकड़ पर झींगों की फार्मिंग से $1 अरब का मुनाफा हो सकता है। पाकिस्तान में झींगों की फार्मिंग का मंसूबा बहुत मुश्किल था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है सीड और फीड की दरामद खत्म होने से झींगों की फार्मिंग मुतासिर हुई। 100 एकड़ पर 100 टन की फार्मिंग का मंसूबा शुरू किया है। 100 एकड़ के ऊपर 100 टन हमने पायलट किए। ये एक मुश्किल प्रोजेक्ट था, आसान प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि श्रिम्प का पाकिस्तान के अंदर सर्वाइवल रेट बहुत कम था। एक्सपोर्ट के लिए आपको वेट चाहिए होता है, उतना भी है और उससे ज्यादा भी है। पूरी एंड टू एंड सप्लाई चेन बनाना ये कोई आसान काम नहीं था। चीजें रिक्वायर्ड हैं क्योंकि एक लुक्रेटिव प्रोजेक्ट है। आपने अभी देखा इसके अंदर जो 30 to 40%, 30 इन्होंने कंजर्वेटिव किया है, मेरे अपने अंदाजे में 40% इसमें प्रॉफिट है। तकरीबन 90 लाख एकड़ लैंड पंजाब में मौजूद है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साइड कराची फेज 3 और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट फेज 3 के क़याम का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि साइड कराची फेज 3 के क़याम के लिए देहा, मोचको और गुब्बोपट जिला केमाड़ी में 2000 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने कराची पोर्ट टर्मिनल को जाम सादिक पुल से मिलाने वाले एक्सप्रेस वे की तामीर की मंजूरी के बाद काटी के ज़ेर एहतमाम सालाना शाइया में शिरकत के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी और तरक्की का अमल जारी है। प्राइवेट सेक्टर के तहत इंडस्ट्रियल स्टेट 8 नूरियाबाद फेज 3 1150 एकड़ अराजी पर कायम किया गया है। सिंध हुकूमत सूबे में सनतकारी और माशी और तजारती तरक्की को फरोग देने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 14वां इजलास हुआ। इजलास के शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे खसूसन ज़म और जनूबी अजला में अमन व अमान के मसाइल दरपेश हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस अमन व अमान की बेहतरी के लिए कोशिशों कर रही हैं। सूबाई हुकूमत पुलिस की इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए खातिर ख्वाह वसाइल खर्च कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त कुरम में अमन व अमान का एक मसला चल रहा है, लेकिन ये दहशतगर्दी या फिरका वारिद का मसला नहीं, ये फिरकैन के दरमियान जमीन का तनाज़े है जिसके पुरअमन हल के लिए सूबाई हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। इंतजामिया और पुलिस की कोशिशों से आज फिरकैन के दरमियान सीज फायर हो गया है। सूबाई हुकूमत जिरगे के जरिए इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने के लिए काम कर रही है। मीर अली वाक़े में मुतासरा होने वाली मंडी को दोबारा तामीर करके लोगों के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने यूरोप में कबायली जगह से खिताब में कहा है कि बलूचिस्तान में हुकूमत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम मिलकर अमन की शमय रोशन करेंगे। कबायली अमायदीन और अवाम ने जगह में वज़ीर आला बलूचिस्तान को मसाइल से आगाह किया। उन्होंने अवाम को दरपेश इज्तिमाई मसाइल के फौरी हल के अहकामात जारी कर दिए। एम्बुलेंस फराहमी के अवामी मुतालबे पर वज़ीर आला के फौरी अहकामात, कोयटा से आज ही एम्बुलेंस जिला शुरानी रवाना कर दी गई। वज़ीर आला के अहकामात पर पुलिस को आर्म्ड व्हीकल फराहम कर दी गई। योग में एडिशनल कॉलेज में तदरीसी स्टाफ की फौरी तैनाती के अहकामात जारी कर दिए। मीर सरफराज बुगटी का खरासान में मवासलाती टावर्स की दुरुस्तगी और योग बाईपास पर काम तेज करने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहाली अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कबायली अमायदीन और अवाम का ताउन बाइस सताइश है।
आजाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से गुलशन हाउसिंग स्कीम का काम तातुल का शिकार। 1992 में तामीर होने वाली कॉलोनी आज भी बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। मजीद तफसीलात हमजा काटल की इस रिपोर्ट में। खित्ते कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की अदम तवज्जुही के बायस हाउसिंग स्कीम्स के काम तातुल का शिकार। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद की गुलशन कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात, सड़क और सीवरेज समेत दीगर सहूलियात का फुकदान। हाउसिंग सोसाइटी में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस रिहायशी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि 32 साल गुजर जाने के बावजूद MDA हुकाम की जानिब से बारहा मुतालबे के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हुई। कई मरतबा हुकाम के दफातर के चक्कर लगा चुके हैं। ये 1992 से हम लोग यहाँ सर आबाद हैं। यहाँ न सेवरेज है न रोड है। सर जब भी बारिश आती है ये हम लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ जो भी मट्टी डालते हैं ये आप देख सकते हैं, ये मट्टी जो है बारिश बहा के ले जाती है। जबकि मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से वक्त लेने की कोशिश की तो मुतालिका अफसरान के मौक़िफ़ देने की बजाय टाल मटोल से काम लिया। दूसरे शहर के वस्त में कायम हाउसिंग सोसाइटी की हालत इज़ार पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। रोड नहीं, यहाँ पे सीवरेज नहीं है, जो हमारा बुनियादी हक है इंसान का, रोड और सीवरेज वो नहीं। यहाँ बारिश होती है तो पानी घरों में घुस जाता है। गवर्नमेंट से मुतालबा यही है कि हमें बुनियादी हक हमारा दिया जाए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अवामी सहूलियात के लिए किसी किस्म के इक़दामात नहीं किए गए, जबकि हुकाम भी अवामी मसाइल के हल के लिए बुलंदोबाला दावों और वादों के पुल बांध रहे हैं। दुनिया की आबादी और तालीम की तलब बढ़ने से डिस्टेंस लर्निंग का रुझान भी बढ़ रहा है। रिफा यूनिवर्सिटी ने इस तरफ कदम बढ़ाया है। इस मकसद के लिए बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट कोर्सेरा में भी शिराकत इख्तियार की है। देखते हैं इस हवाले से अरशद चाँद की ये रिपोर्ट। कोर्सेरा ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेट मुहैया करने वाला आलमी इदारा है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने कोर्सेरा पर सबसे ज्यादा तादाद में निजी तौर पर तसनीफ शुदा कोर्सेज शुरू करके रिकॉर्ड कायम किया। चांसलर रिफा यूनिवर्सिटी हसन मोहम्मद खान का कहना है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डिजिटल तब्दीली में आला तालीम के शोबे की क़यादत कर रही है। तो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, रिकग्नाइज करना, उसके लिए था। दूसरा, दिस इज ऑल्सो मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, 3 ईयर लॉन्ग मैसिव प्रोजेक्ट। डायरेक्टर कोर्सेरा सऊद खान का कहना है कि कोर्सेरा प्रोजेक्ट के जरिए हम दुनिया को अपना कंटेंट दिखा सकते हैं। 3 साल कबल हमने कोर्सेरा के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया, जिसके तहत तकरीबन 8000 लाइसेंस हमने कोर्सेरा के लिए और अपने स्टूडेंट्स को दिए, और उनके सामने पूरी दुनिया की, उसमें चाहे हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, कैलटेक है, इनके कोर्सेज, इनकी फैकल्टी के कोर्सेज अवेलेबल हैं कोर्सेरा पे। तकरीब के दौरान यूनिवर्सिटी की क़यादत, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीमों, फैकल्टी मेंबरान और कोर्स के मुसन्नफीन समेत मुख्तलिफ ताउन करने वाले अफराद में तारीफी अवार्ड्स तकसीम किए गए। कैमरामैन जान जी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।